السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بس مختصر سے کلمات کے ساتھ آج کے اس مجلس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی۔ بچوں کی تقاریر اور نعتیہ کلام اور ملک بھارت پر علامہ اقبال کے اشعار اور دیگر اشعار کے ذریعے سے آج کا جو مختصر سا پروگرام تھا، یہ پروگرام ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ ہم بھارتی ہیں، انشاءاللہ بھارتی بن کر رہیں گے۔ وطن کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پہلے سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ اس بات کو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ فرقہ پرست طاقتیں چاہے جتنا بھی ہمارے خلاف پروگنڈا کریں، جتنا بھی فرقہ پرست طاقتیں ہمارے خلاف باتیں پھیلائیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بیٹھنے والے جتنے بھی مہمان ہیں اور اس محلے کے چنندہ احباب ہیں جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں، ان سب کو ہماری تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس بچے نے اس وقت کنڑ میں ہو، انگلش میں یا اردو میں جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کی ہے، عام طور پہ اس تاریخ کو دفن کیا جاتا ہے جس تاریخ کو خون کے ذریعے سے لکھی گئی ہے۔ کچھ منتخب احباب ہیں جن کے نام ہم 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر سنتے ہیں، بقیہ وہ نام جنہوں نے اخلاص والی قربانی دی ہے ان کو ہم لوگ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آج دنیا کی تاریخ ان کو ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ مدارس دینیہ کے اندر اور مسلمانوں کے پروگرام میں بھی اگر ان اکابرین کی قربانیوں کو ہم ظاہر نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی اور سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ ہم لوگ ملک بھارت کی اس تاریخ کو روشن رکھیں گے اور ہمارے یہی طلبہ جو مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں، عصری علوم سے بھی واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مدرسے کے اندر ایک خوبی ہے کہ بچوں کو ہم لوگ عصری علوم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسی مدرسے کا ایک طالب علم اسی مدرسے کا الحمدللہ جو گزشتہ سال حافظ قرآن بنا اور حافظ قرآن بن کر مدنی اسکول کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی سطح پر اور ذہانت کے ساتھ اس وقت 10ویں کے اندر چل رہا ہے اور ماشاءاللہ پورے اسکول کے اندر اچھا نام اس نے روشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان طلبہ کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے طلبہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں زیر زبر کی غلطی کے بغیر اتار سکتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے ڈنکی کی چوٹ کہہ سکتا ہوں، یہ ملک کے کسی بھی پنڈ میں جائیں گے انشاءاللہ ان کو آپ کبھی بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ملک بھارت کی تاریخ ان علماء کے خون سے لکھی گئی ہے۔ ملک بھارت کے اندر وہ ہمارے علماء کرام جو دارالعلوم دیوبند سے نکل کر اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلے جس بنیاد پر رکھی گئی وہ تو آزاد ملک کی آزادی کے لیے تھی، ملک کی آزادی کے جھیالوں کو تیار کرنے کے لیے تھی۔ جتنی قربانیاں آج ہمارے علماء کرام نے دی ہے، ان علماء کرام کے نام اس بچے نے اردو تقریر کے اندر کچھ نام آپ کے سامنے پیش کیے۔ لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ نام ہیں جو دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لال قلعہ تک ایک درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر کسی قربانی دینے والے عالم کی لاش اور اس کی گردن لٹکی نہ ہو۔ ایسی قربانیوں کے بعد جن کے چمڑیوں کو ادھیڑا گیا اور چمڑیوں کو نکالنے کے بعد جن کے ایسے بغیر چمڑی والے بدن پر مرچی کے پانی اور نمک کے پانی کو ڈالا گیا اور جن کو تڑپایا گیا، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا کیا جان دینے کی چیز ہے لیکن ایمان اور ملک کی محبت کا ہم سودا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں مسلمان کبھی غداری نہیں کی ہے، آج تک نہیں کیے ہیں اور قیامت تک ہمارے ملک کے مسلمان کبھی غدار نہیں ہوں گے، اور غداری تو یہ تو دوسرے قوموں کے لیے ہم نے سونپ دی ہے، مسلمان کبھی غدار نہیں نکل سکتا۔ مسلمانوں کے خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روحانیت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اپنے خون کو سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس میدان میں جائے گا اس میدان کا ہیرو بنے گا۔ آج 26 جنوری کا موقع ہے، یہ یوم جمہوریہ کا موقع ہے، ملک تو آزاد ہوا، آزادی کے بعد کچھ ایسے غداروں نے اس ملک کے ٹکڑوں کو کرنے کے لیے اپنی انتھک کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے اور ہمارا ملک
तीन हिस्सों में बढ़ गया। उसके बाद इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ, ये मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम हो या बादशाही निजाम हो या लादीनी निजाम हो या दीनी इस्लामी निजाम हो, इसके बारे में लंबी मुद्दत तक डिस्कस चलती रही। उसके बाद इस मुल्क के संविधान को लिखने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को लिखने के लिए, इस मुल्क के आजादी की जमहूरियत को और इसकी सही तारीख को लिखने के लिए 30 अहबाब की कमेटी बनाएगी। 30 अहबाब की कमेटी में उसके सदर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया, लेकिन उसके रुकने आला, उसके अहम रुकन हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। जहां पे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बारे में हम लोग संविधान के मामले के अंदर अगर पेश हैं, उसी के पीछे हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम कभी पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि दस्तूर जब तैयार हुआ उसकी जांच और उसकी मुकम्मल तौर पे जांच के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुकम्मल तौर पे अपनी कुर्बानी दी है। दस्तूर में 2-4 जगह ऐसी थी जहां पर मज़ाहिब टकरा रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका मुकदमा दायर किया और अपनी इस कमेटी से कहा ऐसा दस्तूर होना चाहिए जिसमें किसी मजहब के बारे में कोई हल्कापन न हो और मजहब के बारे में कोई नफरत न हो और हर मजहब के बाशिंदे को आजादी के साथ इस मुल्क में जीने का हक हो। और ऐसा संविधान हमारा मुल्क का लिखा गया, ऐसा दस्तूर हमारा इस मुल्क का लिखा गया जिसमें हर मजहब के बाशिंदे को खुली हुई छूट दी गई कि वो अपनी मजहब की तबलीग कर सकता है, वो अपने मजहब के दस्तूर पे चल सकता है, वो इस्लामी लॉ की जिंदगी गुजार सकता है, इस्लामी कवानीन को फॉलो कर सकता है और इस्लाम के मुताबिक और हर मजहब का बाशिंदा अपने अपने धार्मिक किताबों को सामने रखकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। शादी ब्याह हो, रस्म रिवाज हो, मौत मट्टी हो, इस्लामी कानून के मुताबिक मुसलमान करेगा, दिगर मज़ाहिब अपने मजहब के मुताबिक करेंगे। कोई मुल्क का कोई बाशिंदा उनको इस कानून से रोक नहीं सकता। ये हमारे दस्तूर में लिखा गया है। जब दस्तूर तैयार हुआ और दस्तूर तैयार करने की जिम्मेदारी इन जियालों को दी गई, इन कुर्बानी देने वालों को दी गई, तो ये दस्तूर अल्हम्दुलिल्लाह 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 के बाद इस दस्तूर की जांच पड़ताल की गई। इसके अंदर जो खामियां थी वो तमाम मज़ाहिब वाले मिलकर, ये 30 की कमेटी मिलकर उन खामियों को दूर किया गया। जब मुकम्मल सबको इत्मीनान हुआ, मुसलमानों के नुमाइंदों ने जाहिर किया इस दस्तूर में इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं है। हर मजहब के बाशिंदों ने अपनी कल्बी सुकून को जाहिर किया। अब ये दस्तूर अमल में आना चाहिए। अब उसके लिए कई महीनों तक, कई मुस्तकिल जद्दोजहद के बाद इस दस्तूर को इस मुल्क के अंदर 26 जनवरी 1950 से नाफिज किया गया। उस वक्त से दस्तूर चल रहा है, ये संविधान चल रहा है। हम संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, दिल से लगाते हैं। हमारे नजर में जिस तरीके से अल्लाह ताला की किताब और अहादीस से मोहब्बत है, हम एक भारतीय मुल्क के इस बाशिंदे होने के साथ साथ हम इस संविधान की भी कदर करते हैं। इस संविधान के खर्च को बदलने नहीं देंगे। इस संविधान की इज्जत और एहतराम के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। कोई इस संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, हम उसके मुकाबिल में आ जाएंगे। ये मुल्क भारत जमहूरी मुल्क है, जमहूरी रहेगा। इस मुल्क को किसी मजहब के साथ जोड़ना, किसी मजहब के साथ खास करना, ये खुली हुई हिमाकत है, ये बेवकूफी है। ये लाख कोशिश करने के बाद उन जियालों का खून रायगा नहीं होगा। हमारी जमहूरियत को हमें जिंदा रखना है, हम हमारी जमहूरियत को बाकी रखना है। तमाम तलबा अपने अपने पाकीज़ा ज़बानों से कह दो, दस्तूर जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद। मुल्क भारत के हम जियाले हैं, हम कुर्बानी देने वाले हैं और दस्तूर और संविधान की इस तिरंगे को लहराकर सबूत दे रहे हैं। मदरसों पे गलत नजर डालने वालों, आज आ जाओ मदरसे के मैदान में, देखो एक कुरान पढ़ने वाले तलबा हमारे इस मुल्क के भारत के तिरंगे का कैसा एहतराम कर रहे हैं। इस मुल्क के भारत के तिरंगे का अदब एहतराम के साथ, इन अशार के साथ, इस प्रोग्राम के साथ सही तारीख को बताकर जो हमारा मुल्क इस वक्त जिस मरहले से गुजर रहा है, फिरका परस्त ताकत मुल्क के संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह मौत तक इस संविधान को बचाए रखेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान के साथ साथ मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।